بلیٹن کا آغاز کر سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ گلبرگ میں واقع انڈیگو ہوٹل کے بیسمنٹ میں آتشزدگی کی افسوسناک واقعے میں 3 افراد جان کی بازی ہار گئے، 5 افراد زخمی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے آگ پر قابو پا لیا۔ گلبرگ میں ہوٹل کے بیسمنٹ میں بوائلر سے گیس لیکیج سے اچانک آگ لگ گئی۔ بیسمنٹ میں لگنے والی آگ کے باعث ہوٹل میں بھگدڑ مچ گئی۔ ریسکیو اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیوں کا آغاز کیا اور ہوٹل میں موجود 275 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ آگ سے جھلس کر 3 افراد جان کی بازی ہار گئے، جن کی شناخت عمران، شہریار اور ریاض کے نام سے ہوئی، جو ہوٹل کے ملازم تھے۔ آگ کے باعث 5 افراد زخمی ہوئے، جنہیں سروسز اور جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زخمیوں میں 22 سالہ راشد اور 60 سالہ رانا رفیق، 21 سالہ رانا عدنان، 18 سالہ علی، 61 سالہ مبین شامل ہیں، جو جناح ہسپتال برن یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان سمیت اعلیٰ افسران موقع پر پہنچ گئے۔ زاہد اختر زمان کا کہنا تھا کہ 200 سے زائد افراد ہوٹل میں موجود تھے، جنہیں ریسکیو اہلکاروں نے بحفاظت ریسکیو کیا۔ سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈاکٹر رضوان نصیر کا کہنا ہے کہ ہوٹل میں سیفٹی SOPs مکمل تھے، تاہم ابتدائی تحقیقات کے مطابق آگ بوائلر میں گیس لیکیج کے باعث لگی۔ اب تک جو ہے سارا ہوٹل کو کلیئر کرایا گیا، اس میں تقریباً 175 کے قریب گیسٹ تھے اور 100 عملہ تھا۔ ان سب کو بحفاظت وہاں سے نکال لیا گیا ہے اور ہوٹل اس وقت جو ہے وہ سیف ہے، لیکن اس کے نیچے ساتھ 3 بیسمنٹیں ہیں جس کے اندر انہوں نے اپنی پارکنگ اور سٹوریج اور کچن بھی بنایا ہوا تھا، جو موسٹ لائکلی آگ بھی لگی ہے، وہاں سے کوئی گیس لیکیج یا کچھ ہوا ہے، اس کے بعد آگ لگی ہے۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ ہوٹل انڈیگو میں لگنے والی آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے، تاہم ہوٹل میں 3 بیسمنٹ ہونے کے باعث پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں کو ہونے والے نقصان کا تخمینہ لگانا قبل از وقت ہے۔ نقصانات کا صحیح اندازہ بعد میں لگایا جا سکے گا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے دی PCB شاپ کا افتتاح کر دیا۔ شاپ میں لیڈیز بچوں کے لیے علیحدہ سیکشن بنانے کی ہدایت بھی کی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے دی PCB شاپ کا دورہ کیا۔ شاپ میں رکھی کٹس سے کھلاڑیوں کے سائن شدہ بیٹس اور دیگر اشیاء دیکھیں۔ محسن نقوی نے کٹس، ٹریک سوٹس اور کرکٹ سے متعلق اشیاء میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ دی PCB شاپ میں لیڈیز بچوں کے لیے علیحدہ سیکشن بنانے کی ہدایت کی۔ چیئرمین PCB نے ہدایت کی کہ شہریوں کی سہولت کے لیے دی PCB شاپ رات 8 بجے تک اوپن رکھی جائے گی۔ محسن نقوی نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کراچی اور دیگر شہروں میں بھی اسی طرز کی سوینئر شاپس بنائی جائیں گی۔ شہری دی PCB شاپ سے بیٹ، کٹس اور دیگر اشیاء خرید سکیں گے۔ افتتاحی تقریب میں چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان، انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، اٹارنی جنرل چیف آپریٹنگ آفیسر PCB سمیر احمد سعید، چیف ایگزیکٹو آفیسر PSL سلمان نصیر، ڈائریکٹر میڈیا PCB عامر میر بھی موجود تھے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ لاہور کو بجلی کے لٹکتے تاروں سے نجات دلانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ہاؤسنگ سکیموں میں انڈر گراؤنڈ وائرنگ لازم قرار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہنگامی سیفٹی پلان طلب کر لیا۔ صوبائی وزیر فیصل کھوکر کی سربراہی میں اسٹیئرنگ کمیٹی قائم، لیسکو ہاؤسنگ کے نمائندے، انتظامی افسران بھی شامل۔ اندرون شہر سے بجلی کے قاتل تاروں کے خاتمے کا آغاز ہوگا۔ شارٹ سرکٹ، کرنٹ اور آگ لگنے کے واقعات کے خاتمے کے لیے ماسٹر پلان تیار کر لیا گیا۔ لاہور کو 3 زونز میں تقسیم کر کے بجلی تار انڈر گراؤنڈ کرنے کی تجویز کا جائزہ لیا گیا۔ پہلے مرحلے میں لاہور کو بجلی کی لٹکتی بے ہنگم خطرناک تاروں سے نجات دلائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں ہاؤسنگ اسکیموں میں انڈر گراؤنڈ وائرنگ لازمی قرار دینے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا۔ شارٹ سرکٹ سے لگنے والی آگ، جانی نقصان کے مستقل سدباب کے لیے ہنگامی سیفٹی پلان طلب کیا گیا ہے۔ اسٹیئرنگ کمیٹی قائم کر دی گئی۔ صوبائی وزیر فیصل کھوکر، لیسکو ہاؤسنگ انتظامی افسران بھی شامل ہیں۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ لاہور میں 40,000 کلومیٹر بجلی کے تار، 50,000 کلومیٹر انٹرنیٹ کیبل پھیلی ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ بارش کے دوران بجلی کے تار حادثات کا موجب بن رہے ہیں۔ کراچی گل پلازہ جیسے سانحے سے بچنا چاہتے ہیں۔ عوام کا تحفظ ذمہ داری ہے۔ لاہور میں بسنت کی تیاریاں عروج پر، شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے فول پروف انتظامات۔ بسنت کے موقع پر 11 اسپیشلائزڈ اسپتال ہائی الرٹ پر رکھے جائیں گے۔ 2 DHQs، 15 THQs اور 67 مریم نواز کلینکس الرٹ ہوں گے۔ پولیس کی بھاری نفری 114 اہم مقامات پر تعینات کی جائے گی۔ بسنت کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے فول پروف انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ صحت ایمرجنسی پلان تیار کر لیا گیا۔ 11 اسپیشلائزڈ ہسپتال ہائی الرٹ پر رہیں گے۔ بسنت کے موقع پر 2 DHQs، 15 THQs اور 67 مریم نواز کلینکس بھی الرٹ ہوں گے۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 3 فیلڈ ہاسپٹلز اور 70 موبائل کلینکس آن ویلز تیار رکھے گئے ہیں۔ ریسکیو 1122 کی 51 ایمبولینسز کو 100 سے زائد اہم پوائنٹس پر تعینات کیا جائے گا۔ 30 فائر وہیکلز اور 300 موٹر بائک ایمبولینسز بھی فیلڈ میں موجود ہوں گی۔ پولیس کی بھاری نفری شہر کے 114 اہم مقامات پر تعینات کی جائے گی۔ بات کریں گے موسم کی۔ باغوں کے شہر میں پھر بادل برسیں گے۔ 26 اور 27 جنوری کو
गरज चमक के साथ बारिश होगी। महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी, ठंडी हवाएं चलने से शहर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, दूसरे शहरों में भी बारिश मुतवक्के। शहर लाहौर में बादल एक बार फिर बरसने को तैयार। 25 से 27 जनवरी के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और ज़ालाबारी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 26 और 27 जनवरी को लाहौर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश मुतवक्के है। बागों के शहर लाहौर में सर्दी बदस्तूर बरकरार है। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी का एहसास मजीद बढ़ गया है। शहर में कम से कम दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 91% रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवाएं 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने का सिलसिला जारी रहा। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश के बाइस सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है। मैदानी इलाकों में ठंडी और तेज हवाओं का सिलसिला भी जारी रहने का इम्कान है। बारिश के नतीजे में धुंध की शिद्दत में कमी और फिजाई आलूदगी में मजीद बेहतरी मुतवक्के है। वासा ने पहली मरतबा शहर में 1 अरब के ऑन सोर्स फंड से 2 नए वाटर स्टोरेज टैंक्स बनाने का फैसला कर लिया। दूसरी जानिब रमजान निगहबान पैकेज के लिए 4 अरब के ऑपरेशनल बजट की मंजूरी की सिफारिशात की गई हैं। वासा ने पहली मर्तबा शहर में 1 अरब के ऑन सोर्स फंड से 2 नए वाटर स्टोरेज टैंक्स बनाने का फैसला कर लिया। वासा लक्ष्मी चौक और यूईटी से मुल्हिका 2 नए टैंक्स बनाएगा। वासा ने टेंडर्स का इजरा कर लिया, जबकि एनओसीज के हुसूल के लिए कोशिशें तेज कर दी गईं। दयाल सिंह कॉलेज के ग्राउंड में लक्ष्मी चौक के लिए अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक बनाया जाएगा। वासा की जानिब से 2 नए स्टोरेज टैंक्स बनने से लक्ष्मी चौक का दैरीना मसला हल होगा, जबकि यूईटी के सामने और मुल्हिका आबादियों को रिलीफ मिलेगा। रमजान निगहबान पैकेज के लिए 4 अरब के ऑपरेशनल बजट की मंजूरी की सिफारिशात की गई हैं। 3.5 अरब रुपए बैंक ऑफ पंजाब के जरिए इंतजामी व माली उमूर पर खर्च किए जाएंगे। 50 करोड़ रुपए अवामी आगाही मुहिम के लिए मुख्तस करने की तजवीज दी गई। जराये के मुताबिक मुस्तहिक खानदानों तक बरवक्त और शफाफ रिलीफ की फराहमी के लिए डाटा मैनेजमेंट और जदीद निजाम के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जा रहा है। महकमा ज़कात फरवरी के पहले हफ्ते में ज़कात तकसीम करेगा। ज़कात जैज कैश के जरिए तकसीम की जाएगी। पहले मरहले में 2000 रुपए माहाना और 6 माह का 12,000 रुपए तकसीम करेगा। महकमा ज़कात साल में 24,000 रुपए ज़कात की मद में मुस्तहिकीन को देगा। सीसीडी लाहौर के लिए फंड्स कम पड़ गए। 18 करोड़ 12 लाख रुपए के फंड्स मांग लिए। 3 थानों में मुलजिमान के खाने के लिए 1 करोड़ 80 लाख के फंड्स दरकार। हर थाने के लिए माहाना 5 लाख रुपए मांगे गए। महकमा खजाना ने फंड्स की मंजूरी दे दी। सीसीडी लाहौर के लिए फंड्स कम पड़ गए। सीसीडी लाहौर के 3 थानों में बंद मुलजिमान के खाने के लिए फंड्स दरकार हैं। सीसीडी ने 18 करोड़ 12 लाख रुपए के फंड्स मांग लिए। महकमा खजाना ने फंड्स की मंजूरी दे दी। पुलिस हुकाम के मुताबिक 3 थानों में मुलजिमान के खाने के लिए 1 करोड़ 80 लाख के फंड्स दरकार हैं। हर थाने के लिए माहवार 5 लाख रुपए मांगे गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिमान को खाने की मद में सबसे ज्यादा रकम सीसीडी गुजरांवाला को दरकार है। सीसीडी गुजरांवाला के 6 थानों में बंद मुलजिमान के खाने के लिए माहाना 24 लाख मांगे गए। सीसीडी गुजरांवाला के मुलजिमान के खाने के लिए सालाना 2 करोड़ 88 लाख दिए जाएंगे। पंजाब काबीना का सरकारी अफसरान के लिए मजीद नई गाड़ियां ना खरीदने का फैसला। ACS पंजाब की नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए बजट ग्रांट की समरी मुस्तरद। काबीना ने माली नस्ब व ज़ब्त कफायश जारी पॉलिसी के तहत नई गाड़ियों की मंजूरी नहीं दी। सरकारी टीचिंग अस्पताल में एडहॉक डॉक्टर्स के इंतजामी ओहदों से हटाने का फैसला हो गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ एडहॉक डॉक्टर्स को इंतजामी ओहदों से फौरी हटाने की हदायत जारी कर दी। इलामिया में कहा गया है कि DMS एडिशनल MS के ओहदे पर एडहॉक डॉक्टर्स की तैनाती गैर कानूनी है। एडहॉक डॉक्टर्स की इंतजामी ओहदों पर तैनाती कानून की खिलाफ वर्जी है। जनरल अस्पताल की इंतजामिया ने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के इलामिया पर एक्शन लेते हुए इंतजामी ओहदों पर तैनात 3 एडहॉक डॉक्टर्स को हटा दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यू अस्पताल प्रोफेसर हारून हामिद का तबादला। प्रोफेसर हारून हामिद को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ रिपोर्ट करने का हुक्म। प्रोफेसर शुएब नबी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यू अस्पताल तैनात। डॉक्टर शुएब नबी प्रोफेसर शोबा थोरासिक सर्जरी सर्विसेज अस्पताल तैनात थे। आपको अपडेट करें हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यू अस्पताल प्रोफेसर हारून हामिद का तबादला। प्रोफेसर हारून हामिद को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ रिपोर्ट करने का हुक्म। प्रोफेसर शुएब नबी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यू अस्पताल तैनात।
दूसरी जानिब जनरल अस्पताल में सहूलतों का पोल खुल गया। इमरजेंसी में स्ट्रेचर, ना ही व्हील चेयर्स, गलाजत से भरे वॉशरूम्स, साबुन तक दस्तियाब नहीं है। सामान चोरी की भी इतलात हैं। सर्जरी के लिए लंबी तारीखी दी जाने लगी। कमिश्नर और डीसी के दौरे पर मबनी रिपोर्ट सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ को अरसाल। जनरल अस्पताल में सहूलतों का पोल खुल गया। इमरजेंसी में स्ट्रेचर है ना व्हील चेयर्स। इमरजेंसी वार्ड के वॉशरूम गलाजत से भरे हुए पाए गए। कमिश्नर और डीसी लाहौर के जनरल अस्पताल के दौरे की रिपोर्ट जारी हो गई। रिपोर्ट सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ को अरसाल कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल की हुदूद में मरीजों की आगाही के बैनर्स, पैनाफ्लेक्स टूटे हुए पाए गए। वॉशरूम्स में हाथ धोने के लिए साबुन तक दस्तयाब न था। मरीजों ने अस्पताल की हुदूद से सामान चोरी की वारदातों बारे बताया। अस्पताल के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी के कमजोर इंतजाम पाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक इमरजेंसी बिल्डिंग में लीकेज और सेवेज पाई गई। इमरजेंसी के ड्रग कंट्रोल रूम में नाक़िस सफाई है। सर्जरी का रिकॉर्ड डिजिटल ना होने से मरीजों को लंबी तारीखें मिलती हैं। टेस्ट पास करने के बाद तैनात 1084 हेड्स को चार्ज अलाउंस न मिलने का इंकशाफ। स्कूल सरबराहान को 1200 रुपये माहाना अलाउंस दिया जाना था। मज़कूरा हेड्स को चार्ज संभालने 4 माह गुजर गए, ताहाल अलाउंस की अदायगी ना हो सकी। लाहौर में मेरिट बेस से टेस्ट पास करने पर 135 हेड्स तैनात किए गए थे। सूबे भर में टेस्ट पास करने के बाद तैनात 1084 हेड्स को चार्ज अलाउंस न मिलने का इंकशाफ हुआ है। चार्ज अलाउंस की मद में स्कूल सरबराहान को 1200 रुपये माहाना अलाउंस दिया जाना था। हेड्स को 4 माह गुजरने के बावजूद चार्ज संभालने के बावजूद अलाउंस अदा नहीं किया जा रहा। लाहौर में मेरिट बेस्ड टेस्ट पास करने पर 135 हेड्स तैनात किए गए थे। मज़कूरा हेड्स से छुट्टियों का कन्वेंस अलाउंस भी काट लिया गया। स्कूल सरबराहान चार्ज अलाउंस के हुसूल के लिए ख्वार होने लगे। स्कूल सरबराहान का कहना है कि एजी ऑफिस की जानिब से हमें हेड तस्वुर नहीं किया जा रहा। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात मामले का नोटिस लें। सफ़ेद आटे की कीमत में 24 रुपये किलो इजाफा। 1 किलो सफ़ेद आटे की कीमत 154 रुपये तक पहुँच गई। 5 किलो सफ़ेद आटा 120 रुपये इजाफे से 777 रुपये का हो गया। उधर ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 22 रुपये किलो महंगा। ब्रायलर गोश्त की कीमत 533 रुपये हो गई। मटन की सरकारी कीमत 1600, बाजार में 2700 रुपये किलो में फरोख्त हो रहा है। बीफ कीमत 800, बाजार में 1200 से 1400 रुपये किलो बेचा गया। गरीब तबका कौन सी प्रोटीन खाए? मुर्गी का गोश्त, मटन, बीफ, दालें, आटा सब महंगे दामों फरोख्त होने लगे। शहर में मुर्गी के गोश्त की कीमत में एक बार फिर 22 रुपए किलो का इजाफा देखा गया। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक जिंदा ब्रायलर का फार्म रेट 340 रुपए, थोक रेट 354 रुपए और परचून रेट 368 रुपए किलो मुकर्रर किया गया है। दूसरी जानिब मटन की सरकारी कीमत 1600 रुपए किलो मुकर्रर होने के बावजूद बाजारों में 2700 रुपए किलो तक फरोख्त जारी है। इसी तरह बीफ की सरकारी कीमत 800 रुपए किलो है। ताहम मुख्तलिफ इलाकों में 1200 से 1400 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। मुख्तलिफ निजी कंपनियों के सफेद आटे की कीमत में 120 रुपए इजाफा कर दिया गया। 5 किलो का थैला 650 से बढ़कर 770 रुपए में फरोख्त हो रहा है। निजी कंपनियों की जानिब से आटे की कीमतों में मरहलावार इजाफे का सिलसिला जारी है। करियाना फरोशों के मुताबिक कीमतों में हालिया इजाफा सारिफीन के लिए मजीद मुश्किलात का बाइस बन गया है। शहरियों का कहना है कि सरकारी निर्खनामों पर अमल दरामद न होने के बाइस महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अवाम ने मुतल्लिका हुकाम से कीमतों पर मुअस्सर कंट्रोल और नाजायज मुनाफाखोरी के सद्देबाब का मुतालिबा किया है। उधर समनाबाद रसूल पार्क के इलाके में वाक़या अवामी पार्क सबोहाली का शिकार। पार्क के फासली जंगले, बेंचेस और मरकजी गेट टूट फूट का शिकार है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आदिया नासिर। जी आदिया, बताइएगा। इलाकाई पार्क्स की सूरत हाल ताहाल अबतर है और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर पार्क्स हुकूमती तवज्जो के तालिब हैं। मौजूद हैं इस वक्त समनाबाद में रसूल पार्क के इलाके में वाक़ पार्क इलाका मकीनों के लिए मुश्किलात का बायस बना हुआ है, क्योंकि पार्क के अंदर बैठने को जगह नहीं है। लगे हुए बेंचेस खस्ता हाल हैं, जबकि अतराफ़ में हिफाजती जो जंगले हैं वो भी नशे के आदी अफराद के हत्थे चढ़ चुके हैं। जबकि पार्क के अंदर की सूरत हाल के हवाले से आगाह करें तो जा बजा गंदगी, गलाजत के ढेर हैं जिनसे ताफ़ुन उठता है। और इलाका मकीन ये कहते हैं कि पार्क जो हैं वो सहूलत की गज़ से बनाए जाते हैं, लेकिन अदम तवज्जोही के बायस बंजर हो रहे हैं। इंतज़ामिया को तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि पार्क में लगाए गए बच्चों के लिए जो झूले हैं वो भी खस्ता हाल हो रहे हैं, जंग आलूद होकर टूट फूट का शिकार हैं। और यही इलाका मकीन जो है वो दरख्वास्त करते हैं इंतज़ामिया से कि पार्क पर तवज्जो दें, ताकि जो इसका मकसद है बच्चों की खेल कूद की सरगर्मियों को जारी रखने के हवाले से, तो ये बहुत शुक्रिया आदिया नास अपडेट करने के लिए। फिरोजपुर रोड वाक़या सूफियाबाद स्टॉप का सर्विस रोड इंतजामी नज़रों से ओझल। टूटी हुई सर्विस रोड पर सीवरेज का पानी और खुले मैन हॉल्स वबाले जान बन गए हैं। तफसीलात जानते हैं रुमेल इलियास। जी रुमेल, आगाह कीजिएगा।
بالکل فیروزپور روڈ پر واقع صوفی آباد سٹاپ پر اس وقت میں موجود ہوں، اور اس صوفی آباد سٹاپ کا جو سروس روڈ ہے وہ نہ صرف تباہ حال ہے بلکہ ناکارہ سیوج نظام کے باعث اس سروس روڈ پر سیوج کا پانی جو ہے وہ جمع ہے، اور کھلے مین ہول جمع سیوج پانی اور تباہ حال سڑک کے باعث یہاں سے گزرنے والے راہگیروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ پیدل یہاں سے جو ہے وہ گزرنا بالکل ناممکن ہے، اور موٹر سائیکل، کار سوار اور رکشہ سوار جو راہگیر ہیں انہیں مشکلات درپیش ہیں، اور حادثات ہونا یہاں پر معمول بن چکا ہے، جبکہ اطراف کے جو رہائشی اور تاجر ہیں ان کا یہ شکوہ ہے کہ متعدد بار متعلقہ انتظامی اداروں سے شکایات کی گئی ہیں مگر کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا جا رہا، نہ ہی اس سروس روڈ پر پیچ ورک کیا جا رہا ہے، نہ ہی جو متعلقہ انتظامی ادارہ ہے وہ یہاں کے سیوج مسائل حل کر رہا ہے۔ شہری یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر متعلقہ اداروں کے حکام نوٹس لیں اور صوفی آباد سٹاپ سروس بہت روڈ شکریہ رومیل الیاس اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان سے بلغاریہ کے سفیر کی پنجاب اسمبلی میں ملاقات۔ پاکستان اور بلغاریہ کے درمیان دوستانہ اور خوشگوار تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا کہ پاکستان بلغاریہ کے ساتھ اقتصادی اور پارلیمانی تعاون بڑھانے کا خواہش مند ہے۔ پاکستان عالمی امور میں مکالمے اور امن پر مبنی موقف رکھتا ہے۔ دونوں ممالک کی تجارتی برادری کے مابین روابط کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ پارلیمانی، ثقافتی اور تعلیمی وفود کے تبادلے سے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق کا گنگارام اسپتال کا دورہ۔ سبزہ میں پالتو شیر کے حملے سے زخمی 8 سالہ بچے واجد کی عیادت کی۔ وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق نے سبزہ میں پالتو شیر کے حملے سے زخمی ہونے والے 8 سالہ معصوم بچے واجد کی گنگارام اسپتال میں عیادت کی۔ وائس چانسلر فاطمہ جنوں میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل، ایم ایس گنگارام اسپتال ڈاکٹر عارف افتخار، پروفیسر آف سرجری پروفیسر عمران، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی سے ڈاکٹر سہیل نیازی اس موقع پر موجود تھے۔ پنجاب اسپیشل پلاننگ اتھارٹی کے قیام سے ماحول دوست تعمیرات کی راہ ہموار ہو گئی۔ اتھارٹی گرین ایریاز، جنگلات اور زرعی رقبے کا تحفظ یقینی بنائے گی۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا سول سیکریٹریٹ میں اجلاس سے خطاب، بولے ای کنسٹرکشن پورٹل بننے سے غیر ضروری محکمانہ NOCs کا خاتمہ ممکن ہو گیا۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے اجلاس کو بتایا کہ PSS متوازن نمو اور دیر پا ترقی کے لیے اہم ٹول ثابت ہوگا۔ اب ہاؤسنگ سوسائٹی کی منظوری کا تمام عمل آن لائن ممکن ہو گیا۔ اتھارٹی منظوری کے بغیر بننے والی اسکیموں کو ریگولرائز کرنے کا بھی جائزہ لے گی۔ ای کنسٹرکشن پورٹل پر موصول درخواست پر مقررہ وقت کے اندر کارروائی کی جائے گی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے وفد سے ملاقات۔ صحت، تعلیم، فلڈ میٹیگیشن، زراعت اور دیگر شعبوں میں منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد میں EDB کے ڈائریکٹر جیانگ پنگ اور پروفیسر پروگرام آفیسر قیام سہیل عباسی اور دیگر شامل تھے۔ ملاقات میں صحت، تعلیم، فلڈ میٹیگیشن، زراعت اور دیگر اہم شعبوں میں جاری مجوزہ منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سینئر صوبائی وزیر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق تمام ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور احمد وٹو کے انتقال پر تعزیت کے لیے ان کی رہائش گاہ پہنچے۔ وفاقی وزیر نے مرحوم کی اہلیہ اور دیگر اہل خانہ سے ملاقات کی، جن میں DG پیمرا پنجاب عائشہ منظور وٹو، سابق MNA روبینہ وٹو، جہاں آرا وٹو، معظم وٹو، بلال احمد ورک اور خرم وٹو شامل تھے۔ عطا تارڑ نے لواحقین سے دلی ہمدردی اور افسوس کا اظہار کیا۔ عطا تارڑ نے مرحوم میاں منظور وٹو کے سال ثواب کے لیے فاتح خوانی کی اور دعائے مغفرت کی۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے وفد کا ریلوے ہیڈ کوارٹرز کا CEO اور ریلویز عامر علی بلوچ سے ملاقات۔ وفد کی ریلوے افسران سے ML1 کی اپ گریڈیشن پر تفصیلی گفتگو۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے وفد نے ریلوے ہیڈ کوارٹرز لاہور کا دورہ کیا۔ وفد نے ریلوے افسران سے ML1 کی اپ گریڈیشن پر تفصیلی گفتگو کی۔ وفد نے پچھلے ہفتے کراچی سے روہڑی ریلوے لائن کا تفصیلی جائزہ کیا تھا۔ وفد نے CEO ریلویز کو اپ گریڈیشن کے حوالے سے اپنی تجاویز سے آگاہ کیا۔ فریقین کا اپ گریڈیشن کی جزیات طے کرنے پر اتفاق ہوا۔ CEO ریلویز عامر علی بلوچ کا کہنا ہے کہ ML1 کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہیں، جولائی میں گراؤنڈ بریکنگ ہوگی۔ لاہور جم خانہ کلب کے انتخابات، احمد نواز سکھیرا کا حریفوں کی اجارہ داری توڑنے کا اعلان۔ احمد نواز سکھیرا نے ممبران کلب کے نام کھلا خط لکھ دیا۔ احمد نواز سکھیرا کی نئے چہروں کو موقع دینے کی درخواست۔
शहर के बड़े क्लब जिमखाना क्लब के इलेक्शन के लिए तैयारियां शुरू हो गईं। सलमान सिद्दीक पैनल ने मेंबरान के एजाज में खाने का इह्तिमाम किया, जिसमें 1300 मेंबरान जिमखाना ने शिरकत की। सलमान सिद्दीक ने इस मौका पर चैम्बर और एप्टमा की हिमायत हासिल करने का दावा भी किया। उन्होंने कहा, मेंबरान की अक्सरियत की हिमायत हासिल हो गई है। कमर खान बोबी पैनल ने पीर को मेंबरान जिमखाना क्लब के एजाज में ब्रंच रख लिया। ब्रंच का इख्तिमाम जफर अली रोड पर निजी होटल में होगा। कमर खान बोबी अपनी पावर शो करेंगे। कमर खान बोबी ने 5,500 मेंबरान को खाने पर मदऊ कर लिया। इस मौका पर कमर खान बोबी अपने पैनल का ऐलान करेंगे। दूसरी जानिब अहमद नवाज सुखेरा ने मेंबरान क्लब के नाम खुला खत लिख दिया। अहमद नवाज सुखेरा ने सलमान सिद्दीक और मियां मिसबाहुर रहमान की इजारादारी तोड़ने का ऐलान कर दिया। अहमद नवाज सुखेरा ने पुराने मेंबरान को वोट ना देने की अपील कर दी। अहमद नवाज सुखेरा की नए चेहरों को मौका देने की दरख्वास्त। फोन पर मुहिम शुरू कर दी। तमाम मेंबरान अहमद नवाज सुखेरा से राबिते में हैं। अलहमरा आर्ट कौंसिल में थिंक फेस्ट 2026 के तहत मुख्तलिफ फ़िक्री, अदबी और पॉलिसी सेशंस का इनेकाद किया गया। मकामी और बैनुल-अक़वामी माहिरीन तालीम, सफारतकारों, पॉलिसी साजों और अदीबों ने असर हाजिर के आम मौज़ूआत पर इज़हार ख्याल किया। थिंक फेस्ट में सरहदों से आगे राब्तों का फरोग, पाकिस्तान की सलाहियतों के मौजू पर भी तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान के इलाकाई और आलमी सतह पर किरदार पर रोशनी डाली गई। सिफारतकारी में साइंस के ताकत के उन्वान से खुसूसी सेशन की सदारत वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी मुसद्दिक मलिक ने की। इनका कहना था, जदीद दुनिया में साइंसी इल्म सफारती ताल्लुकात के फरोग और आलमी मसाइल के हल में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। When we talk about science diplomacy, we refer to the use of science and technology in building international partnerships. That could be how we use traditional diplomatic channels to create more and better scientific cooperation. So countries coming together to facilitate joint research projects between countries. थिंक फेस्टिवल के तहत मुनक्किद होने वाली अदबी बैठक में बदराना मुआशरों में तरक्की पसंद कवानीन, पाकिस्तान से असबाक के अनवान से किताब की तकरीब रोनमाई भी हुई। तालीम और रोजगार के मौजू पर अंदराज से रोजगार तक के अनवान से मुनक्किद सेशन में महारतों की फराहमी के निज़ाम की बेहतरी और तालीम और रोजगार के मौजू पर बहस हुई। My first job I got was as an intern for Sustainable Development Policy Institute in Islamabad. I rented a small place. I had long afternoons and evenings to myself, and I would be found in Texala. And Texala was a lot wilder at that time. The population hadn't quite encroached. AI and the New World Order के अनवान से सेशन भी हुआ, जिसमें मसनूई ज़हानत के आलमी सियासत और मीडिया पर असरात पर गुफ्तगू की गई। कैमरामैन जमील अहमद के साथ अफिया रिजवान, City 42। अलहमरा में जारी थिंक फेस्ट के ज़ेर एहतमाम मुल्क में टैक्स का नफास और वसूली के मौजू पर खुसूसी नशिस्त का इनेकाद किया गया। चेयरमैन FPR राशिद महमूद लंगड़ियान ने शिरकत की। चेयरमैन FPR राशिद महमूद लंगड़ियान ने मुल्क में टैक्स के नफास और वसूली के मौजू पर गुफ्तगू करने की खुसूसी तौर पर शरीक हुए। दौरान गुफ्तगू सवालात के जवाब में राशिद महमूद लंगड़ियान ने कहा कि FBR में करप्शन पर अब कोई समझौता नहीं। पहली बार सरकारी अशराफिया को करप्शन पर गिरफ्तार किया जा रहा है। मुल्क में सेल टैक्स वसूली की शरह 3.1% है, जिससे 5.5% होना चाहिए। चेयरमैन FPR ने कहा कि टैक्स सूबों को दिया जाता है और वो इसका इस्तेमाल करते हैं। मकामी पैदावार को मुनाफा बख्श बनाने के लिए बैरूनी कंपनियों को टैरिफ ख़त्म करना चाहिए। राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा कि पाकिस्तान में जितने लोग टैक्स देते हैं उतने ही टैक्स नहीं देते। शुगर मिल सबसे ताकतवर शोबा है, वहाँ से इस साल 260 अरब रुपये टैक्स वसूल किया है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से टाकरा 2025-26 जारी। पंजाब कॉलेज एयरलाइन कैंपस में तालिबात में कुकिंग का मुकाबला हुआ। काबली पुलाव, एग फ्राइड राइस, चाइनीज समेत मुख्तलिफ रेसिपीज़ की डिशेस बनाई गईं। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस टाकरा 2025-26 जारी है। पंजाब कॉलेज एयरलाइन कैंपस में तालबात में कुकिंग का मुकाबला हुआ। काबली पुलाव, एग फ्राइड राइस, चाइनीज, हैदराबादी बिरयानी समेत मुख्तलिफ रेसिपीज की डिशेस बनाई गई। प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज एयरलाइन कैंपस हमजा जफर ने खुसूसी शिरकत की। HOD होम इकनॉमिक्स क्वीन मैरी कॉलेज डॉक्टर फातिमा हुसैन, HOD होम इकनॉमिक्स गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन गुलबर्ग अतिया गिलानी ने इजहार ख्याल किया। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट मीन्स लाइफ स्किल है, जिसमें आप बच्चों को स्टूडेंट्स को ये सिखाते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में जो अपनी लाइफ स्किल्स या जो सर्वाइविंग स्किल्स हैं वो कैसे करनी है। उसका एक पार्ट है न्यूट्रिशन, उसका एक पार्ट है फूड, जिसके साथ वो जुड़े हुए हैं कि हेल्दी फूड क्या चीज़ है। बहुत ज़्यादा एक लाइफ स्किल है
اور انفارچونیٹلی ان ٹوڈیز ایرا جیسے آج کل ہماری گرلس بھی جو ہیں ان کا فوکس زیادہ ہے کہ آئی ٹی کی طرف جائیں، اور یہ سب مطلب کوکنگ جو ہے ان کو ایک لگتا ہے کہ دس از سم تھنگ وچ کین آلویز بی رن ان دا بیک گراؤنڈ. تو وہ اس کے لیے لحاظ سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت ایک اچھی ایفرٹ ہے. کوآرڈینیٹر کوکنگ کمپٹیشن سعدیہ پرویز نے بھی مقابلے بارے بتایا. مجھے لگ رہا ہے کہ ہر سال ہمیں یہ کرنا چاہیے، بچوں کو دیکھ کے جس طرح وہ خوش ہیں اور جیسے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. طالبات نے کوکنگ کمپٹیشن کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیا. میں سنگاپورین رائس بنا رہی ہوں اینڈ ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ آئی تھنک لائک اسٹڈیز کے ساتھ ہمیں ابھی ہماری جو اور ہابیز ہیں ہم اسے بھی اپنے ساتھ اپنی اسٹڈیز کے ساتھ کیری کریں. اینڈ آئی تھنک اٹس ریئلی گریٹ ایکٹیویٹی، اٹس ون آف مائی فیوریٹ ہابیز اینڈ آئی ریئلی انجوائے اٹ. مجھے بہت زیادہ اچھا لگا، الگ سے یہاں پہ مطلب بہت اچھی فیلنگز آئی آپ سے مل کے، پنجاب سارے کالجز سے اکٹھا ہوئے، بہت اچھا لگا مجھے. میں راولپنڈی سے اور میں آج حیدرآبادی بریانی بنا رہی ہوں. حیدرآبادی بریانی جو ڈفرینٹ بریانی سے اس لیے الگ ہوتی ہے کیونکہ اس میں فرائیڈ انین کا بہت زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے. لاہور، پشاور، فیصل آباد، گجرانوالہ، گجرات سمیت مختلف شہروں کی طالبات نے مقابلے میں حصہ لیا. کیمرامین عمر سلیم کے ہمراہ طلحہ اشرف بھٹا، سٹی 42. لاہور میں آکسفورڈ AQA اسکول لیڈرز سمٹ 2026 کا انعقاد کیا گیا. مستقبل پر مرکوز مہارتوں پر مبنی تعلیم اور جدید تشخیصی نظام پر تفصیلی گفتگو ہوئی. آکسفورڈ AQA کے زیر اہتمام سبمٹ منعقد کی گئی. سبمٹ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس AQA برطانیہ کے سب سے بڑے GCSE اور A لیول فرم کی شراکت داری ہے. تقریب میں تعلیمی رہنماؤں، ماہر تعلیم اور پالیسی سازوں نے شرکت کی. آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان کے مینیجنگ ڈائریکٹر ارشد سعید حسین نے قابلیت پر مبنی تعلیم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا، تعلیم کا مقصد محض معلومات فراہم کرنا نہیں بلکہ تنقیدی سوچ، لچک اور عملی صلاحیتوں کو فروغ دینا ہونا چاہیے. سیمینار کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو تعلیمی نظام ہے اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے. خاص طور پہ آکسفورڈ AQA جو کہ UK کا سب سے بڑا ایگزام بورڈ ہے، اس کو اس سے اسٹوڈنٹس کو اگر اس میں اپیئر کریں گے تو ان کو کیا فائدے ہوتے ہیں. ڈائریکٹر آکسفورڈ AQA پاکستان سلمہ عادل نے مقامی سطح پر آکسفورڈ AQA کے اثرات اور اسکولوں کے ساتھ تعاون پر گفتگو کی. پورے پاکستان میں ہم یہ اسکول لیڈرز کانفرنس کر رہے ہیں. مینیجنگ ڈائریکٹر آئے ہیں آکسفورڈ AQA کے ادھر جو اینڈرو کوم ہیں، اور جو AI کو لیڈ کر رہی ہیں وہ الیگزینڈر ٹومسکیو ہیں. انٹرنیشنل کوالیفیکیشنز کو جو لیڈ کر رہی ہیں جینیفر ڈوگن وہ بھی ہیں، جو ہماری ٹیچر ٹریننگ اور ایونٹس کو پلان کرتے ہیں گلوبلی. میتھیو میکگریبر وہ بھی ہیں ادھر. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کی بھی ملاقات ہو اسکولوں کے ساتھ، اسکولوں کے جو سوالات ہیں وہ ان کی جواب ان کو ملیں ان سے. سبمٹ میں تعلیم میں مصنوعی ذہانت کے کردار پر بھی خصوصی سیشن ہوا. ماہر تعلیم کی جانب سے مختلف موضوعات پر خطاب کیا گیا. سبمٹ میں ندا ملجی، ڈاکٹر فیصل باری سمیت دیگر موجود تھے. کیمرامین جمیل احمد کے ساتھ افیہ رضوان، سٹی 42. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. آپ رہیے سٹی 42 کے ساتھ.